Hi, hello, namaste everyone. I'm Vinayak Gujjar, your max educator from Gujjar Tutorials. In previous class, we learned that a trigonometry 8.3 fourth main first and sub question. In this class, we are going to study fourth main question number third. See this one. We need to prove here tan theta divided by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta equals we need to prove that 1 plus a sec into cosec. Sir, how to solve that? Yesterday only we told that first we need to see any identities are there or any reciprocals are there, we need to check, or any algebraic formulas are there, we need to check, or else sometimes we need to take a LCM. Based on the question we need to see. But here they gave one line here, hint. Hint means it will be a useful one only. Write the expression in terms of sine and cos. Whatever the questions they give now, we need to write that question in terms of sine and cos. Like that we need to split that one. Okay. Tan means tan means sine divided by cos. Sine theta divided by cos theta whole divided by 1 minus cot means we know that cot can be written as 1 by tan ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು or cos by sin ಅಂತಾನು ಬರೆಯಬಹುದು. But here they give that we need to write in terms of sin and cos only. So cot can be written as cos divided by cos theta divided by sin theta. Understood? Plus cot means again cos by sin, that is cos theta divided by sin theta whole divided by 1 minus sin theta divided by cos theta. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. Then next sir, sin by cos as it is, sin divided by cos, sin theta divided by cos theta as it is. So nothing is there, so we will write 1 here. What will be LCM here? Sin will be LCM sir. 1 ಮತ್ತೆ sin ನಡುವೆ LCM ತಗೊಂಡಾಗ LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sin ಮಾತ್ರ. So 1 is there, so we need to multiply sin here. Okay, that is sin theta minus cos theta. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Then sir plus cos theta divided by sin theta whole divided by 1 LCM ಏನಿದೆ sir? Cos. So we need to multiply cos here. It will be like cos theta minus sin theta. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. Then ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್, if in the denominator if any fraction is there, then we can take that fraction to numerator by reciprocating the denominator. So ಏನಿದೆ ಸರ್ numerator ನಲ್ಲಿ sin theta divided by cos theta ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸರ್, ಉಲ್ಟಾ sin theta divided by sin theta minus cos theta plus again same thing cos theta divided by sin will be as it is. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಬರಿದೆ. ಇವಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ if I take to numerator it will be na reciprocal ulta. It will be like cos theta divided by cos theta minus sin theta. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. Understood? Then some sin into sin, sin square divided by cos into sin minus cos. Sin square theta divided by cos into is cos theta into sin minus cos. Sin theta minus cos theta. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಪ್ಲಸ್ cos into cos, cos square theta. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇದೆ, ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದೆ ಸೈನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್, ಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಸರ್ ಎರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಕಾಣ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ,
ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದಾವ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಮನ್. ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇತ್ತು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ದೆನ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ theta divided by cos theta into bracket sin theta minus cos theta. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಲ್ದೇತೋ ಇರೋದು ನೋಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. cos square theta divided by sin into sin theta into bracket sin theta minus cos theta. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸು, ಇಲ್ಲೂ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಸೇಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ? ಸೈನ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್, ಅಗೇನ್ ಸೈನ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇದೆ, ಕಾಸು ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದು ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್, ಸೈನ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಕಾಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಸೈನ್, ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸರ್, sin cube theta minus cos cube theta. ಇವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ನೆನಪು ಬಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳಿ ಸರ್? ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್, ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಲ್ಲ ಬಂದು. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಸೈನು, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೇನೆ ಬರೆಯೋದು, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವಾ ಇಂಟು cos theta ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೋ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರ ಬರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಸರ ಒಂದ್ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಿತ್ತು, ಒಂದ್ ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ
sin into cos, sin into cos bracket sin theta minus cos theta. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. sin theta minus cos theta into 1 plus sin theta into cos theta. This is one term, this is one term. They are in a multiplication relation with each other. This is one term and this is one term. These two terms are also in a multiplication relation with each other. If they are in a multiplication relation, then we can cancel that. Sin minus cos, sin minus cos. ಸರ್ ಅವಾಗೇನೋ ಒಂದಿದ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಲೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ sin theta into cos theta whole divided by sin into cos. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Then 1 plus sin into cos ಇದೆ divided by sin into cos ಇದೆ. This can be written as split ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 divided by sin into cos plus sin into cos theta ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ sin theta into cos theta. Sin theta into cos theta divided by sin theta into cos theta cancels. 1 by sin ಬರೀ ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ರೂಪೇ ಬರೀ cosec theta into 1 by cos ಸರ sec theta plus 1 ಬರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೌಢ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು, ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಒಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ in next video. Till then, thank you. Bye bye.